Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, Ваше превосходительство, I дамы и am господа, pleased to be with you on World Water для Day to меня launch the большая International честь Decade for присутствовать в Action этот on Water for день Sustainable водных Development. ресурсов, и мы открываем And I новое commend десятилетие President воды для Rahmon устойчивого of развития. Я Tajikistan хочу поблагодарить for spearheading президента this event Рахмона at из the General Assembly. Таджикистана за то, что он I возглавил recall my эти trip to усилия в Генеральной Tajikistan last Ассамблее. year, Я помню, как я в where прошлом I году had the ездил в opportunity to Таджикистан. see the У impact меня of была receding возможность glaciers in the увидеть Pamir Mountains. последствия таяния During my ледников visit, в горах. I also В had the ходе chance to моего attend the визита forum on у меня sustainable также была development возможность goals. посетить форум по целям And it is устойчивого clear these развития. 17 global goals Стало are ясно, interrelated, что interdependent 17 and глобальных mutually целей являются reinforcing. взаимозависимыми и And safe water взаимоукрепляющими. and adequate sanitation for all, Безопасная the вода object и of адекватная Sustainable санитария для Development всех Goal 6, – это are цель устойчивого развития indispensable to 6, achieve many other является goals. неотъемлемым условием для достижения всех других Safe целей. water and adequate sanitation Безопасная вода underpin и poverty reduction, надлежащая economic санитария growth, являются healthy залогом борьбы ecosystems. с нищетой, They обеспечения contribute экономического to роста social и well-being, здоровой inclusive экосистемы. growth Они and sustainable способствуют livelihoods. социальному благополучию, But growing demands for water, устойчивой coupled with жизни. poor water Но management рост and спроса на воду increased water stress и in many ненадлежащее parts of the управление world. ресурсами And climate change is adding to the pressure, увеличивают and it's давление на running водные faster ресурсы. than we are. Изменение климата The создает demand for дополнительное fresh water бремя. projected to grow by more than Спрос 40% by the на middle of the воду century, должен and with увеличиться climate на change having a 40% к growing середине negative века, а impact, изменение климата water scarcity увеличивает is an enormous concern. воздействие и By нехватка 2050, воды. at Это least серьезно 1 in 4 беспокоит. К people will live 2050 in a году country where the lack как of минимум fresh каждый water четвертый человек будет will be проживать chronic or в стране, recurrent. где нехватка Without воды будет effective management of хронической our water или resources, we risk intensified disputes between или communities and таким sectors явлением, которое and будет even происходить increased изредка, tension among и nations. что может увеличить напряженность So между far, странами и создаст water has дополнительную historically ношу proven to be для a индустрии. catalyst for cooperation, Вода not for conflict. доказала тот факт, From my что own она может быть experience, катализатором the сотрудничества, а не Albufeira источником Convention, конфликтов. Из agreed своего during my time опыта as Prime Minister of Portugal, конвенция была continues to согласована, когда я promote был good relations on премьер-министром water Португалии. management Эта between Spain конвенция and Portugal. позволяет And there обеспечивать are many more хорошие examples of отношения cooperation on между water between Испанией и India and Португалией. Есть и Pakistan, другие Bolivia and примеры Peru, сотрудничества and между Индией и several others. Пакистаном, Боливией и Перу и But we другими cannot странами. take peace or our precious and Но мы fragile не water можем resources for granted. Quite воспринимать simply, мир как water is a должное. matter of life and death. Вода – это Our вопрос bodies are жизни и смерти. 60% water. Наши тела Our cities, состоят our на industries, 60% and из our воды. Наши agriculture города, all depend on индустрия, it. сельское хозяйство – все Yet зависит от today, воды. 40% of world's Но в people are настоящее время affected by water 40% scarcity. людей в And мире страдают от 80% of нехватки воды, wastewater is и discharged and 80% treated сточных вод into the environment, выбрасываются and more than неочищенным 90% of виде disasters в окружающую are среду. water-related. 90% стихийных More бедствий than 2 связаны с billion водой. people lack Более access чем to 2 safe миллиарда water, человек не and имеют more than доступа к 4.5 безопасной питьевой billion воде, people lack и adequate более sanitation 4,5 services. миллиардов людей не имеют What these надлежащих numbers услуг mean санитарии. is a harsh Что daily означают reality эти for people цифры? in rural Это communities and суровая urban каждодневная slums реальность in для all людей в regions of the сельской world. местности и в And трущобах many of the во most многих serious регионах disasters мира. in the developing И world многие are directly серьезные related стихийные to бедствия в unsafe drinking развивающихся water, странах poor sanitation, and связаны с insufficient недостаточной hygiene practices. питьевой водой, Today, недостаточными I am using the launch of the Water Action санитарно-гигиеническими условиями. Decade to make a Сегодня global call я to action for water, объявляю о sanitation and международном hygiene десятилетии для or того, WASH чтобы сделать in all призыв healthcare facilities. к ВОШ A recent во survey of всех 100,000 facilities found that объектах more than здравоохранения. half Недавнее lack обследование simple показало, что necessities, более чем such as 50 running water and source. услуг And they здравоохранения are supposed не to имеют be надлежащих healthcare facilities. объектов The result is more infections, санитарного prolonged обслуживания hospital и stays, мыла. В and результате sometimes death. We must отмечается work увеличение to инфекций, prevent the spread иногда of происходит и disease. смерти, и Improve затягивается water, нахождение в sanitation больнице. and Мы должны hygiene прилагать in health больше усилий для того, facilities чтобы is critical to предотвращать these efforts. проблемы. И именно поэтому Ladies and необходимо gentlemen, обеспечить надлежащую воду we и cannot continue to санитарно-гигиенические take water условия. for granted Дамы и and господа, мы expect не to можем achieve the более sustainable воспринимать development воду goals. как должное, Solutions иначе мы не exist, достигнем and new цели устойчивого technologies are in the развития. pipeline to Существуют improve how we решения, и manage новые water for технологии nations, имеются communities and для households. того, чтобы мы лучше управляли But often водными these ресурсами solutions в are сообществах inaccessible for и в those who домохозяйствах. Но need them часто эти most, решения являются недоступными для тех, perpetuating кто inequity больше всего with в этом and among, нуждается, что perpetuating inequity with and among закрепляет countries. неравенство в As странах with и most между ними. development challenges, women and girls suffer disproportionately. Как и в For большинстве example, women and случаев, girls in low-income женщины и девочки countries страдают spend some несоразмерным 40 образом. billion hours a year collecting water. 40 That is миллиардов equivalent to часов the тратят annual девочки и effort of the женщины в entire развивающихся workforce странах на of то, a country чтобы like France. получить The time воду. spent could be much better invested Время, in которое earning они a тратят, livelihood, можно or in the case of girls, потратить на то, attending чтобы school.
зарабатывать деньги и рисующих девочек, чтобы посещать школу. Пришло время изменить то, как мы относимся к воде. На прошлой неделе группа высокого уровня по водным ресурсам опубликовала свой доклад, который называется «Сделать каждую каплю воды ценной». Эта работа должна вдохновить нас всех. ООН готова помочь странам с тем, чтобы выполнить рекомендации группы посредством проведения диалога, обмена опытом, повышения осведомленности и создания новых партнерств. Государства также просили меня подготовить план действий для десятилетия водных ресурсов. Мой план содержит 3 основных цели. Во-первых, преобразовать наш подход, который является разрозненным, к водным ресурсам, сокращению риска бедствий, для того, чтобы лучше бороться со стрессом в отношении водных ресурсов, чтобы лучше бороться со стихийным бедствием. Во-вторых, мы должны привести в соответствие наши программы с целями устойчивого развития. И, наконец, мы должны подтвердить политическую волю, расширению сотрудничества и укреплению партнерств. И я привержен осуществлению этого плана. Глобальный план должен находиться в центре внимания. Давайте работать сообща над достижением наших целей в рамках десятилетия воды для устойчивого развития. Я благодарю вас. Я благодарю генерального секретаря за это заявление. А сейчас я предоставляю слово его превосходительству Эмомали Рахмону, президенту Таджикистана и инициатору Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Он представит доклад, который называется «Признать ценность каждой капли. Программа действий в области водных ресурсов» от имени членов группы высокого уровня по водным ресурсам. محترم جناب رئیس، محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز میخواهم به رئیس اجلاس 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب میروسلاو دیچک برای دعوت و تشکیل چهاربینی سطح بلند به مناسبت آغاز 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 اظهار سپاس نمایم. چهاربینی امروزه از سنه 25 برگزاری روز بین المللی ذخیره‌های آب که هر سال در منطقه و کشورهای مختلف تجلیل می‌گردد برابر آمد. این رویداد اهمیت چهاربینی ما را بخشیده به آغاز 10 ساله بین المللی عمل دوچند می‌گرداند. اطمینان کامل دارم که این همایش با فعالیت پروسعت سازمان ملل متحد در سمت جستجو و دریافت راه‌های حل مشکلات گلوبالی مربوط با استفاده و حفظ ذخیره‌های آب صحیفه نوی را ضم خواهد کرد. امروز در جهان منطقه‌ای نیست که در مسئله ذخیره‌های آب مشکلات نداشته باشد و به نقش این نعمت بی‌بها در رشد استوار اهمیت مخصوص ندهد. زیرا تمام سمت‌ها و ساحه‌های فعالیت انسانی با ذخیره‌های آب علاقه زیست دارند. از این لحاظ میتوان گفت که ذخیره‌های آب نه تنها نعمت بی همتا بلکه محور اساسی رشد استوار میباشند و این امر فعالیت دستجمعانه و مناسبت جدی را به استفاده و حفظ این ذخیره‌ها به خاطر نسل‌های آینده تقاضا دارد. محترم خانم‌ها و جنابان، امروز ما به سوی تطبیق 10 ساله بین المللی که هدف آن همکاری به خاطر دستیابی به اداره کنی استوار و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب است راه پیش می‌گیریم. نقطه امیدبخش این است که ما این راه را نه از صفر بلکه با تجربه بای تشبس‌های گذشته جهانی وابسته به ذخیره‌های آب طی 15 سال گذشته آغاز می‌کنیم. مخصوصاً ما توانستیم که توسط تلاش‌های مشترک در چارچوب تشبس‌های چون سال بین المللی آب تازه 2003 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات
2005-2015 و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 کارهای زیادی را به سامان رسانید. در جریان تطبیق این تشبس‌ها ما تجربه ارزشمندی اندوختیم که در انجام دادن وظیفه‌های نوی سرمسئول در بخش ذخیره آب به ما کمک خواهد کرد. همه این تشبس‌ها در توسعه معرفت ما دایر به طبیعت و نقش حیات بخش آب در سیاره سهمی ارزشمند گذاشتند. در برابر این تشبس‌های جهانی به جلب همه جانب‌های منفعت‌دار در اداره کنی ذخیره آب، تطبیق لایحه‌هایی که به بهتر کردن دسترسی به آب تازه نوشاکی و بهداشت و جاری کردن تکنولوژی‌های نو زمانوی نگرانیده شدند، مساعدت نمودند. می‌خواستم نقش تشبس‌های جهانی ما را در تطبیق هدف‌های بین المللی هم آهنگ شده از جمله هدف‌های رشد 1000 ساله مخصوص ذکر نمایم. طی این سالها ما کوشش‌های یکجایی خود را به گسترش همکاری و همشریکی با وجود آوردن مکانیزم‌های همکاری و مکالمه برای دریافت حل عاقلانه و متقابلا سودمند در اداره و نگهداری ذخیره‌های محدود آب تازه آشامیدنی سیاره روانه ساختیم. همه این تلاش‌ها برای تهیه برنامه نوی رشد استوار که در آن ذخیره‌های آب موقع محوری را اشغال می‌نمایند اساسی مستحکم گذاشتند. خصوصیت برنامه نوی رشد استوار این است که ذخیره‌های آب در آن همچون عنصری اساسی رشد اعتراف گردیدند. گفتن ممکن است که این نائل شدن به رشد استوار به تطبیق مدیریت و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب غیر امکان می باشد. در پیشبرد این هدف کشورهای اعضای گروه دوستان آب نقش مهم بازیده. اکثر آنها در پیشرفت برنامه جهانی آب سهمی ارزنده خود را گذاشتند. با استفاده از فرصت می‌خواستم به نمایندگان همه کشورهای اعضای گروه ذکر شده برای تلاش‌های دائمی‌شان اظهار سپاس نمایم. اینچنین با قناعتمندی به همه کشورهای هم مؤلف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت رقم 71222 که سالهای 2018-2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان کرد تشکر میگویم. هدف اساسی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 اجرای وظیفه‌ها در ساحه ذخیره‌های آب و ایجاد میدانی وسیع برای گسترش تجربه اندوخته و همکاری‌ها در این ساحه میباشد. گذشته از این 10 ساله نو با گزارش به مرحله اساسی تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت خواهد کرد. ما امیدواریم که 10 ساله و مکانیزم اجرا و نظارت آن برای هم آهنگسازی و بلند برداشتن ثمراناکی چاره‌های اندیشیده شده و قدم‌ها در راه رسیدن به اداره کنی یکجایی ذخیره‌های آب زمینه مناسب به وجود خواهد آورد. در این حال می‌خواهم تاکید نمایم که مکانیزم‌های کنونی همکاری و شریکی نیاز به تکمیل دارند. محترم اشتراکچیان، چطور که قبلا ذکر گردید سال 2016 با تشبس دبیر کل سازمان ملل متحد و پرزیدنت بانک جهانی پانل سطحی بلند آید به مسائل آب دعوت شده بود و باعث شرفمندی من است که بعضی نتیجه های کار آن را به شما پیشکش نمایم. هفته پیش 14 مارس پانل سند نهایی را تحت عنوان هر یک قطره آب به حساب گرفته شده است روزنامه برای عمل صادر نمود که از 3 قسم عبارت می باشد. یکم، اساسناکی برای عمل. دویم، روزنامه همگرایانه عمل در سطح‌های محلی، کشوری و منطقوی. سیوم، صورت بخشیدن به تغییرات برای ماندن مناسبت‌های همشریکی، همکاری بین خلقی در سطح گلوبالی.
این سند توصیه و تشبس‌های پانل را در ساحه حل مسائل آب در سطح‌های گوناگون با مقصد رسیدن به هدف‌های رشد استوار از جمله هدف‌های رشد استوار 6 جنبست می‌نماید. توصیه‌های پانل به تغییر دادن آن وضع که جهان مسئله آب را چگونه می‌فهمد، با آن چگونه بها می‌دهد و آن را چگونه اداره می‌کند روانه شدند. در هدف‌های مذکور مهمیت ارزش بخشیدن به آب و فهمیش ارزش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی آن، مناسبت هم آهنگ شده به اداره کنی ذخیره‌های آب، پس کردن خطر آفت‌های طبیعی، نائل شدن به استواری اینفراساختار و اقتصادیات به طور خاص نشان داده شدند. در این هدف‌ها همچنین مسائل زیاد کردن و ثمره‌ناکی مبلغ‌زاری به اینفراساختار آب، رشد اینواتسیونی، توسعه همکاری بین المللی و همیاری در این جاده علاوه درج گردیدند. به این منظور پانل جهت پیشبرد چنین سیاستی که می تواند در مدت 5 سال نزدیک مبلغ‌زاری را به اینفراساختار 2 مراتب افزایش دهد دعوت به عمل می آورد. در این روند البته به تأمین آب آشامیدنی بی خطر و شرایط مناسب بهداشت همچون یکی از حقوق‌های بنیادی انسان افضلیت مخصوص داده شده است. توصیه‌های پانل در نوبت اول به پیشوایان سیاسی و اشخاصی که افکار اجتماعی را تشکل می‌دهند و از بخش‌های خصوصی و دولتی نمایندگی نموده می‌توانند به سیاست در عرصه آب تأثیر رسانند یا آن را معین سازند نگرانیده شدند. آنها اینچنین از همه جانب‌های منفعت‌دار دعوت به عمل می‌آورند که جهت تهیه و اندیشیدن چاره‌ها همچنین تقویت بخشیدن به کار در سمت حل مسائل آب در همه سطح‌ها متحد شوند. جمهوری تاجیکستان همچون کشور اشتراکچی پانل و تشبسکار 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار 2018-2028 من بعد هم توصیه‌های پانل را در همه سطح‌ها دستگیری نموده پیش خواهد برد. با استفاده از فرصت می‌خواستم به محترم دبیر کل و همکارانشان برای تلاش‌های همیشگی جهت پیشبرد برنامه آب در سازمان ملل متحد منتداری بیان نمایم. در این میان می‌خواستم نقش پیشبر دپارتمنت سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی را در تطبیق 10 ساله و آماده سازی نقشه عملی 10 ساله با دستگیری فعال مکانیزم بین ساوی سازمان ملل متحد ذخیره‌های آب مخصوص ذکر نمایم. به اندیشه من نقشه عمل می‌تواند برای همه جانب‌های منفعت‌دار در روند تطبیق 10 ساله راهنمایی مهم و سری وقتی باشد. محترم خانم‌ها و جنابان، معلوم است که راه یک جایه امام برای تطبیق وظیفه و مقصدهای نو در ساحه ذخیره‌های آب هموار و آسان نیست. در برابر این ما را ضرور است که به یک قطار مسائلی که در نزد ما وظیفه‌های علاوگی و دست جمعانه را می‌گذارند توجه ظاهر نماییم. در این زمینه ما باید عامل‌هایی را که چارچوب و امکانات همکاری آینده را در ساحه ذخیره‌های آب معین می‌کنند در نظر داشته باشیم. یکم، تغییریابی اقلیم که به مقدار و صفت ذخیره‌های آب تاثیرگذار است و کوشش‌های ما را برای نائل گردیدن به رشد استوار ضعیف می‌سازد. در دوام یکچند 10 ساله آخر عصر 20 ما در تاجیکستان زیاده از 1000 پیریخ یعنی تقریبا 30% پیریخ‌ها را از دست دادیم و این روند با سرعت ادامه دارد. از آن جمله از خود منطقه این پیریخ‌ها در بدخشان، در کوههای بلند پامیر، خود منشی سازمان ملل متحد جناب گوترش دیدن کردند و با چشمان خودشان دیدند که وضعیت چه حال دارد. تنها پیریخی از همه بزرگ قطعی فیچنکو در این مدت
به اندازه 1 کیلومتر خرد شده مساحت آن تا 11 کیلومتر مربع کم گردید و حجم یخ خود را بیش از 2 کیلومتر مکعب از دست داد. طی سالهای اخیر تحت تاثیر تغییریابی اقلیم در تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوهها تشکیل می‌دهند، افزایش آفت‌های طبیعی مربوط به آب مشاهده می‌گردد که ضرر مادی و معنوی زیاد به بار می‌آورد. آفت‌های طبیعی اینچنین کوشش‌های ما را برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار ضعیف ساخته، باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتر در سمت پس کردن سطح کمبزاعتی می‌گردند. دوم، این افزایش اهالی و طلبات به ذخیره‌های آب میباشد که وظیفه‌های نو و مرکب را پیش می‌آورد. در جهان طلبات به ذخیره‌های آب با سرعت زیاد افزایش می‌یابد که این در نوبت خود باعث به وجود آمدن مناسبت‌های جدی نگران کننده میان ساحه‌های اقتصادیات می‌گردد. شدت رقابت برای منابع آب در شرایط کمبود آن می‌تواند حتی در داخل یک کشور باعث پیامدهای منفی گردد. ما باور داریم که به طور وسیع جاری کردن روش‌های یکجایه و علاقمند در اداره کنی ذخیره‌های آب برای بهتر نمودن مکانیزم‌های موجوده در ساحه همکاری بین ساحوی و بین حکومتی امکانیت‌های نوی را به وجود می‌آورد. سوم، این جنبه گندری مسائل آب است که باید در نظر گرفته شود. زنان باید به روند رشد با تقویت نقش آنها در اداره کنی و حفظ ذخیره‌های آب فعالانه جلب کرده شوند. جلب ثمرناک زنان به این جریان کفالت دستاوردهای ما را در حل مسائل آب و عموماً نایشوی به رشد استوار تأمین می‌سازد. چهارم، واسطه‌های تطبیق که توسط آنها ما باید نقشه‌ها و عملهای خود را تحکیم بخشیم. منظور من از جمله ذخیره‌های انسانی و مالیوی، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های پیشقدم میباشد. همکاری در ساحه معارف و فرهنگ استفاده و استعمال آب میتواند یک وسیله مهم کوشش‌های مشترک باشد. گسترش شریکی دولت و بخش خصوصی برای نائل شدن به هدف‌ها در ساحه تأمین آب و بهداشت امکانیت‌های نو را به وجود می‌آورند. تاجیکستان طی 15 سال اخیر برای حل مسائل دسترسی به آب و بهداشت قریب 1 میلیارد دلار آمریکایی صرف کرده است. در نتیجه حکومت در 5 سال اخیر دسترسی تقریباً 1.2 میلیون نفر را با آب آشامیدنی با صفت و 600,000 نفر را با آب آشامیدنی بی خطر تأمین گردانید. پنجم، این عنصر فرامرزی همکاری در ساحه آب می باشد که در تأمین صلح و ثبات و توسعه همکاری ها نقش محوری می بازد. امروز بیش از 276 حوزه دریایی بین المللی با فراگیری حدود 148 کشور که بیش از 40% اهالی جهان در آنها مسکون می باشد وجود دارد. همکاری ثمرناک می تواند وسیله مؤثر توسعه در ساحه آب گردد و نارسایی اقتدار آن می تواند خطر جدی و خراجات زیاد را به وجود آورده به وضع اقتصادی و اجتماعی کشورهای محصور به خشکی تأثیر منفی رساند. در بسیار منطقه‌های جهان تقویت اقتدار اینستیتوشنالی همکاری بین سرحدی آبی به رشد متوازنی همه کشورهای ساحلی مساعدت می‌کند. حالا در آسیای مرکزی روند گسترش همگرایی منطقوی فعالانه ادامه دارد که به نظر ما باید به بهتر گردیدن همکاری منطقوی در مسائل آب و انرژی کمک نماید. خانم‌ها و جنابان، در فرجام می‌خواهم ذکر نمایم که رسیدن به رشد استوار، شکوفایی و امنیت تنها توسط همکاری عاقلانه و ثمرناک در ساحه آب، همکاری که بر پایه اعتماد متقابله و به نظر گرفتن طلبات و نیازهای همه جانب‌های منفعت‌دار، اینچنین
جستجوی منتظم راه‌های بهتر نمودن مکالمه و همکاری اساس یافته است میسر می‌گردد. تأمین نمودن پیشرفت واقعی در این ساحه از همه ما اراده قوی سیاسی، ذخیره‌های کافی و تصمیم‌های دراز مدت را تقاضا می‌کند. کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار 2018-2028 که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان دیگر 22 ایون سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد، توجه اساسی را به حل مسائل ذکر شده روانه خواهد کرد. ما تصمیم داریم که در کنفرانس چارچوب مکالمه امروزه را ادامه و گسترش دهیم تا که آن به تقویت تلاش ها به خاطر تطبیق 10 ساله تکانی تازه بخشد. علاوه بر این کنفرانس دوشنبه در آستانه جلسه نوبتی انجمن سیاسی سطحی بلند سازمان ملل متحد آید به رشد استوار که در آن هدف ششم رشد استوار بررسی می شود می تواند برای تهیه توصیه های مشخص جهت تقویت تلاش ها برای رسیدن به هدف ها و وظیفه ها در ساحه ذخیره‌های آب زمینه سری وقتی و مهم باشد. با استفاده از فرصت می خواهم همه شما را برای اشتراک فعال در کنفرانس دوشنبه دعوت نمایم. تشکر برای توجهتان.